عزیزان گرامی، تمام تشریف فرما فقرائے سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی نیابت کو اور ان کی تسلیم و رضا کو حاصل کرتے ہوئے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات یہاں پر جو تشریف رکھتے ہیں، آپ سب ایسی ذات کا جشن منانے آئے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور آپ تو بذات خود ابھی بھی بظاہر زندہ ہیں، تو جب بھی علی کا نام آیا کرے تو اپنی ماں کی شرافت کی ضمانت دیتے ہوئے خوش ضرور ہوا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو میرے اس جملے پر اعتراض ہو، انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب ضرور دوں گا، اور بے شک دینا بھی کیوں نہ چاہیے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو تاریخیں بدل جاتی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اور بدلے بھی کیوں نہ، 12 بج چکا ہے اور تاریخ بدل چکی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث مکرمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت قرآن مجید کی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن آج ہم پوری کائنات بلکہ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ اگر کائنات میں سب سے زیادہ تفرقہ کہیں کا ہے تو وہ ہے مسلمانوں میں۔ سبحان اللہ، سچ ہے۔ ہم کہیں مسلک کے نام پر بٹے، کہیں پیروں کے نام پر بٹے ہیں، کہیں چشتیت قادریت کے نام پر بٹے ہیں، سہروردیت نقشبندیت کے نام پر بٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بٹنا ہمارا بٹنا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا بٹنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو، لیکن یہ کائنات کے مولوی مولانا ہمیں جو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی پیروں کے نام پر بانٹ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر آج اس کائنات پہ کوئی نشانے پر ہے تو وہ سلسلہ وارثیہ ہے۔ سچ ہے، وہ سلسلہ وارثیہ۔ وجہ یہ ہے کہ سلسلہ وارثیہ کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے حضرت؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق وارث، حق وارث۔ سلسلہ وارثیہ کہیں چرندم خورندم میں نہیں بھٹکتا، کسی کھٹیا بتاشے میں نہیں بھٹکتا، کسی چادر چڑھاوے میں نہیں بھٹکتا، کسی مولوی مولانا میں نہیں بھٹکتا۔ اسے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچے گا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، حق وارث، حق وارث۔ اسے نہیں معلوم کہ تم کتنے بھی بڑے علامہ ہو گئے، تم کتنے بھی بڑے مولانا ہو گئے، تم کتنے بھی بڑے امام ہو گئے، ان کی نظر میں وارث سے بڑا کوئی نہیں۔ بے شک سچ ہے، سچ ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے ایک حدیث مکرمہ آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی تھی، فاطمہ گزارت منی۔ عزیزان گرامی، میں اس کی تفصیل پڑھاؤں گا تو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دوں کہ میرا یہ جو ہاتھ ہے یہ مجھ سے جب کٹ جائے گا
तो मुझसे अलग होगा तब ना। लेकिन अगर यही हाथ मैं अपने हाथ सर से बुलंद कर दूं तो क्या ये बुलंद कहलाएगा? नहीं, बुलंद नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा ये हाथ मौलाना के जिस्म का एक जुज़ है। ये हाथ मौलाना के जिस्म का जुज़ है। ये हाथ को अगर इसको जिस्म कहा जाएगा तो ये इससे अलग नहीं हो सकता और ये इससे अलग नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे का जुज़ है। दोनों एक दूसरे का, जब इसको पकड़ लिया जाएगा तो ये मुकम्मल कहलाएगा। अगर आधा होगा तो नामुकम्मल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने की चीज ये है, कायनात में जितने भी बुजुर्ग गुजरे सब अगर इस्तिआनत तलब करते हैं तो बारगाहे मौला अली पर जाते हैं। हाँ, सही बात है, सच है। बारगाहे मौला अली पर जाते हैं। लेकिन कायनात की वाहिद सरकारे वारिसे पाक ऐसी जात है कि जो कहीं और नहीं बल्कि सैयदाए कायनात की बारगाह में जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है, सच है, बेशक। अब इसको भी मैं आपके सामने रोशनी डालूंगा कि सबसे पहले आपके सामने ये बता दूं कि सैयदाए कायनात की जात क्या है। फिर पहुंचते हैं सरकारे वारिसे पाक की बारगाह में कि सरकारे वारिसे पाक की जात क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबाए किराम आप रसूल करीम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं और लाकर ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरी जानो माल आप पर कुर्बान हो जाए, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि कुल कायनात सैयदाए मुरसलीन जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान करती नजर आ रही है। लेकिन वाहिद सैयदाए कायनात ऐसी जात है कि जिनकी बारगाह में जब आप रसूल करीम जाते हैं तो कहते हैं मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुम फातिमा पर कुर्बान हो जाओ। सुभान अल्लाह। कि कायनात मोहम्मद मुस्तफा पर सब कुछ कुर्बान कर रही है और मोहम्मद मुस्तफा सैयदाए कायनात पर सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। ये है ज़ाते सैयदाए कायनात और उसी ज़ात के एक जुज़ का नाम है वारिसे पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये फरमाते हैं कि सुना मुझे जो कुछ मिला मेरी दादी जान सैयदाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो ये कहते हैं कि मुझे जो कुछ मिला वो मिला मौलाए मुत्तकियान से, कुल्ले ईमान से। लेकिन सरकारे वारिसे पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रुहू ये फरमाते हैं कि मुझे जो कुछ मिला वो सैयदाए कायनात मेरी दादी जान से मिला। अज़ीज़ान गिरामी, वाहिद कायनात की एक ऐसी शख्सियत है जो ये दावा करती हुई नजर आ रही है और दावा हो भी क्यों, 14 साल की उम्र है सरकारे वारिसे पाक मदीने मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं। जन्नतुल बकी के पास आते हैं, तवाफ करते हैं, इज़्न मांगते हैं दारोगाए जन्नतुल बकी से कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो एक शख्स ये कहता है, वहाँ का जो दारोगा होता है वो कहता है कि अंदर मर्दों का अलाउंस नहीं है, अंदर मर्द नहीं जा सके। तो सरकारे वारिसे पाक का दावा क्या होता है? क्या पोतों से भी पर्दा किया जाता है? क्या कहना है, क्या कहना है हजरत, क्या कहना है? गौर करने की चीज ये है, क्या पोतों से भी पर्दा किया जाता है? जब ये जुमला कहना है कि पोतों से भी पर्दा किया जाता है, मज़ारे सैयदाए कायनात का ताला अपने आप खुल जाता है और खुलता है। सरकारे वारिसे पाक अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, पूरे मदीने में शोर हो जाता है कि हिंदुस्तान से एक बच्चा आया है, सैयदाए कायनात की बारगाह में है, फैजाने सैयदा ले रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये सारे दावे हमने देख लिए और सरकारे वारिसे पाक का दावा देखा कि मुझे जो कुछ मिला मेरी दादी जान सैयदाए कायनात से मिला, तो
अज़ीज़ान गिरामी, जब दावा होता है तो उसकी दलील होती है, और दलील क्या पूछी किसी ने कि इन्हें मिला कैसे। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बड़े भाई यहाँ पर खतीब अहले बैत बैठे हुए हैं, अगर मैं इन्हें कुछ दूंगा, कुछ सामने से पानी दे दूं, कुछ सामान दे दूं या कोई चीज़ दे दूं, तो इसके लिए मेरा इनके सामने मौजूद होना ज़रूरी है ना। मेरा इनके सामने मौजूद होना जरूरी है ना। अगर एक बारीक पर्दा भी हो जाएगा तो भी बराहे रास्त का जो दावा सरकारे वारिसे पाक ने किया कि मुझे जो कुछ मिला मेरी दादी जान से मिला और बराहे रास्त मिला, ये जो दावा है बराहे रास्त है ना, ये मुकम्मल हो ही नहीं सकता, ये मुकम्मल हो ही नहीं सकता। कायनात में बहुत से सिलसिले हैं, ये शरफ सिर्फ वारसियों को हासिल है कि उनका इमाम, उनका पेशवा ये दावा कर रहा है मुझे जो कुछ मिला मेरी दादी जान सैयदाए कायनात से मिला और बराहे रास्त मिला। और बराहे रास्त का दावा ये है कि एक शख्सियत मौजूद हो, उसके सामने दूसरी शख्सियत हो और बराहे रास्त दे रही हो, एक बराहे रास्त दे रही हो, एक देने वाला हो, एक लेने वाला हो। तो पता ये चला दावे से कि वारिसे पाक अंदर मौजूद थे और सैयदाए कायनात अंदर मौजूद थी, वो दे रही थी, ये ले रहे, वो दे रही थी और ये ले रहे थे। इसीलिए तो दावा किया ना, किसी के पीर ने दावा नहीं किया सिवा वारिसे पाक के कि नज़ा के वक्त परेशान मत होना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने वारिसे आलम पनाह जिंदाबाद, शाने सैयदा कायनात जिंदाबाद, शाने सैयदा कायनात जिंदाबाद, नारे हैदरी। मैं आऊंगा तुम्हें लेने, घबराना नहीं। कायनात का कोई पीर दावा नहीं कर सकता कि नज़ा के वक्त परेशान न होना सिवा वारिसे पाक के। और ये शर्फ हासिल क्यों न हो कि देने वाली सैयदा है और लेने वाला पोता वारिसे आली है। वाह भाई, हक वारिस, हक वारिस, हक वारिस। ये है मकामे वारिसे पाक आज़मल्लाहु ज़िक्रुहु। एक और वाक़या मैं आपके सामने नक़ल कर दूँ अज़ीज़ान गिरामी। आप तमामी हजरात ने देवा शरीफ में सरकार नेमतुल्लाह शाह वारसी अलैहि रहमा को देखा। अज़ीज़ान गिरामी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि सरकार मुझे हज करना है। सरकार ने कहा ठीक है, हज करना है कर लो। आपने दस्ते नेमत को पकड़ा और पकड़ के मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया, कहा कि हज करो। हज हो गया। उससे पहले की मैं ज़हन में बात आती है, उससे पहले आपने कहा एक शर्त यह है कि जब मदीना मुनव्वरा पहुंचना तो मेरे एक अजीज़ तुम्हें मिलेंगे, मेरे एक अजीज़ तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हें जो अता करे वो लेके आना, वो तुम्हें जो अता करे वो तुम लेकर आना। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे ही आप मक्का मुकर्रमा पहुँचे तमाम आपने रसूमात अरकान अदा किए और जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो देखा कि एक हसीन और जमील खूबसूरत शख्स आ रहा है और आकर कह रहा है कि क्या तुम नेमतुल्लाह शाह हो? कहा कि हाँ मैं नेमतुल्लाह शाह हूँ। कहा मेरे साथ आओ। आपने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा लेके गए और लेकर जाने के बाद एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद कहा कि ये पत्थर मेरे वारिस को दे दो। कहा कि आप कौन? जैसे ही ये कहना था कि आप कौन, तो आप ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा
اور اس پتھر پر اپنا قدم ناز رکھا اور دے دیا اور کہا کہ اب جاؤ۔ اب جیسے ہی سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں شاہ نعمت اللہ پہنچتے ہیں تو سرکار کہتے ہیں سنا سنا نعمت آ رہا ہے، اس کو لے آؤ، اس کے پاس میرا ایک عظیم تحفہ ہے۔ شاہ نعمت اللہ اپنے سینے سے نقش کف پائے رسول کو لے کر لگائے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں آ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، مریدین پوچھتے ہیں کہ سرکار اگر پیدل بھی حج کو جاتے ہیں تو ایک عرصہ لگتا ہے، اگر کسی موٹر سے جاتے ہیں تو ایک عرصہ لگتا ہے، لیکن شاہ نعمت اللہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھے اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حج کر کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعویٰ دلیل رکھتا ہے کہ شاہ نعمت اللہ کے پاس جو میری تحفہ ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ شاہ نعمت اللہ کے پاس، شاہ نعمت اللہ علیہ رحمہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سرکار کے قدم ناز کے پاس سرکار دو عالم کا وہ نقش کف پا رکھتے ہیں اور نقش کف پا رکھ کر پوچھتے ہیں سنا سنا کیا یہ قدم میرے قدم کی طرح نہیں لگ رہا؟ اور اپنا قدم ناز اس نقش کف پائے رسول پر رکھتے۔ عزیزان گرامی، میں نے غور سے اعظم آج تک کے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ سرکار کے نقش کف پا کو اپنے سر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تاجدار ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ قدم ناز پر اپنا قدم رکھ کے کہتے ہیں سنا سنا میرا قدم میرے نانا جان۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق وارث، حق وارث، شان سرکار وارث عالم پناہ، زندہ باد، شان سرکار وارث عالم پناہ، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ واہ 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 یہ واہ، اسی کی ہمت ہے کہ جو پروردہ سیدہ کائنات ہے، تبھی تو یہ ناز ہوتے ہیں، تبھی تو یہ انداز ہوتے ہیں، تبھی تو یہ دعوے ہوتے ہیں، تبھی تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ نقش کف پائے رسول کو، اور جسے اعتراض ہو تو میں اس کو بتا دوں کہ آج بھی شاہ نعمت اللہ صاحب کی خانقاہ پر وہ قدم نقش کف پائے رسول رکھا ہوا ہے کہ جس کے قدم پر سرکار نے اپنا قدم رکھا اور رکھ کر کہا سنا سنا میرا قدم میرے نانا جان کی طرح ہے۔ یہ دعویٰ ہے عزیزان گرامی، اور یہ دعویٰ اس کا ہے کہ جو پروردہ سیدہ کائنات ہے۔ یہ ہے حیثیت، یہ ہے عظمت، یہ ہے شان پروردوں کی۔ تو عزیزان گرامی، جو اہل خانہ ان کی کیا شان ہوگی؟ عزیزان گرامی، آج یہ جو جشن مولود کعبہ ہے، فتویٰ لگاتے ہوں گے کہ جشن مولود کعبہ منا دیا تو ہو گئے شیعہ۔ ہم لوگ اسی میں سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ کچھ بھی کر لو ہم ہو گئے شیعہ، کچھ بھی کر لو ہم ہو گئے رافضی، کچھ بھی کر لو ہم ہو گئے گمراہ، کچھ بھی کرو ہم ہو گئے بد مذہب۔ عزیزان گرامی، میں علی کو مولا نہیں کہتا، توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں علی کو مولا نہیں کہتا۔ اگر رسول اللہ نے علی کو مولا نہ کہا ہوتا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ ہے۔ اگر رسول اللہ نے علی کا ہاتھ بلند کر کے مولا نہ کہا ہوتا تو میں مولا نہیں کہتا۔ عزیزان گرامی، علی کا نام لینا رسول اللہ کی سنت، اور وہ بھی بآواز بلند لینا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب پوچھئے کہ سنت کیسے؟ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ نعرہ حیدری بڑی تیزی سے لگاتے ہیں، تکبیر کا جواب بڑی دھیرے سے کہتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے میری قیام گاہ پہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کی جب باری آتی ہے تو ان لوگوں میں نہ جانے کرنٹ کہاں سے آ جاتا ہے۔
सच है। अजीजाने गिरामी, मेरा जवाब है उन तक, ये करम, ये फितरत की निशानी है। एक शख्स गया आप रसूल दो जहां की बारगाह में, जाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अली अगरचे आपके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी आप अली का नाम बाबा से बुलंद लेते हैं। तो आप रसूलुल्लाह मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, ये राज है जिसको मैं तुम्हें बताता हूं कि अली का नाम बाबा से बुलंद इसलिए लेता हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरे पास बैठने वाला मोमिन है या मुनाफिक। अली के नाम से जुड़ उसी को होती है कि जिसकी नस्ल में कोई खता होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वालिद। जिसकी नस्ल में कोई खता होती है। वजह कैसे है कि आपने हजरत शम्स तबरेज़ का एक शेर सुना होगा ना कि आशा है सरफराज के अंदर शबे मेराज बा अहमद मुख्तार यके बूद अली बूद। और अजीज़ान गिरामी, इसी को एक मलफूज़ात में एक बुजुर्ग रकम करते हैं कि जब शबे मेराज तो आप रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो उस जन्नत के दरवाजे पर एक सोने का कुंडा लगा हुआ, जब वो हिलता था तो उससे आवाज आती थी अली अली अली। तो अजीजाने गिरामी, जब आप रसूल दो जहां ने अपने इन अल्फाजात को कायनात के लिए रकम किया कि वो जो कुंडा जब हवा से हिलता था तो उससे आवाज आती थी अली अली अली, तो एक कायदे कुलिया कयामत तक के लिए सेट हो गया। तो कायदे कुलिया ये कि जन्नत का कुंडा तो अली अली कर सकता है, आवारा माऊ का कुंडा अली अली नहीं कर हमारा माओ का गुंडा अली अली नहीं कर सकता। अली अली करने के लिए नस्लों का पाक होना जरूरी है, नस्लों का पाक होना जरूरी है।